गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मार्च 22 तारिख रविवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। पाचिकांक दाबी पूरण पर प्रतिश्रुति देले सरकार। अहोरात्र आंदोलन प्रत्याहृत। राजधानी रे अहोरात्र आंदोलन रे बसिथिबा हजार हजार पाचिकांक दाबी को सरकार मानि नेछंती। सेमानंकर 7टी दाबी मध्यरु अधा पूरण करबाकू प्रतिश्रुति दैछंती। फलरे शनिवार संध्यारे पाचिकांक आंदोलन प्रत्याहृत होई जाइछि। उल्लेखयोग्य सेमानंक आंदोलन 5 दिन धरी चलिथिला। शनिवार सेमाने मुख्यमंत्रींक बासभवन घेरिबाकू माड़ी गले। पुलिस अटकाइबारु धस्ताधस्ती होइतिला। पाचिकांक मध्यरु किए बेककू लुगारे चापी आत्महत्या उद्यम कले तो आउ किए नाराबाजी लगाई बेहोश हेले। अनेक को डाक्तरखाना रे भर्ती करागला। समान काम को समान दरमा, दरमा वृद्धि सहित अवसरकालीन बयस सीमा 62 वर्ष को वृद्धि, 6टी पाचिकांकु पुनः नियुक्ति, प्रति मासर प्रथम सप्ताह दरमा प्रदान, मृत्युकालीन सहायता राशि 1 लाख टंका प्रदान पाई पाचिका माने दाबी करथिले। नवीन देले निर्देश। बीजेडी 6 विधायक निलंबित। शेष में राज्यसभा क्रॉस वोटिंग नहीं बीजेडी नेला कार्यानुष्ठान। दलरू 6 विधायकों को निलंबित करने को सुप्रीमो नवीन पट्टनायक निर्देश देछंती। दल विरोधी कार्य अभियोग रे बांकी विधायक देवी रंजन त्रिपाठी, चौद्वार कटक विधायक सौभिक विश्वाल, बस्ता विधायिका सुवासिनी जेना, तिर्तोल विधायक रमाकांत भोई, जयदेव विधायक नवकिशोर मल्लिक एवं बालीगुड़ा विधायक चक्रमणि कंहर को निलंबित करा जायछि। क्रॉस वोटिंग नहीं राज्यसभा भोट परदिन ही एमानंकु कारण दर्शा नोटिस पठाइथिला बीजेडी। 20 मार्च सुधा जवाब मगा जाइथिला। शुक्रवार 6 विधायक निजर जवाब पठाइथिले। श्रृंखला कमिटी तार तर्जमा करिथिला। एबे विधानसभा रे बीजेडी रो संख्या 42 को खसी आसीछि। 2024 निर्वाचन में बीजेडी को 51 विधायक निर्वाचित होइतिले। नुआपड़ा उपनिर्वाचन में पराजय और परवर्ती समय रे प्रथमे 2 एवं एबे 6 विधायक निलंबन हेबारु बीजेडी संख्या रे 9 सदस्य ह्रास पाइछन्ते। राज्य में 2 वर्ष में 558 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़ी। विगत 2 वर्ष में राज्य में 558 वर्ग किलोमीटर वन वृक्ष आवरण बढ़ी। किंतु वनाग्नि नियंत्रण निहाती जरूरी। वनाग्नि पई दायी लोकों विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान पई मुख्यमंत्री समस्त वन अधिकारी को निर्देश देइछन्ती। सरकार तथ्य अनुसार वर्तमान राज्यर समुदाय भूमि क्षेत्रर 37.63% अर्थात 58,597 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्ष आवरण परिपूर्ण। एक पेड़ माँ के नाम अभियान ने गोटे दिन में 1.49 कोटी चारा रोपण होता। गत वर्ष प्राय 8 कोटी वृक्षरोपण होती। तेबे गत वर्ष प्राय 29,000 हेक्टर जमी रे निया लागिथिला। एथर एही मात्रा बेस कमिबो बोली जंगल मंत्री आशा प्रकाश करिसेंती। आसंता काली ठारू राज्यगुड़ी को मिलिबो 20% अधिक गैस। एलपीजी संकट स्थिति रे चलित मास 23 तारिख रु राज्यगुड़ी को 20% अतिरिक्त गैस जोगाण हेबो। रेस्तोरां, ढाबा, होटेल, शिल्प, कैंटीन एवं गोष्ठीगत भावे हेउथिबा रोषेई लगी एलपीजी जोगाण त्वरान्वित करबाकू निर्देश दैछंती केंद्र सरकार। प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता भित्तिरे 5 किलो विशिष्ट फ्री ट्रेड एलपीजी जोगाई देबाकू कहा जायछि। उल्लेखयोग्य मध्यप्राच्य युद्ध आरंभ हेबा परे राज्यगुड़ी को बहुत कम गैस जोगाण हेउथिला, जहाकू एबे बढ़ाई पुराना चाहिदार अधा करा जायछि। भारत एहार मोट एलपीजी चाहिदार प्राय 67% विदेश बजार उपरे निर्भर करिଥାଏ। देशर मोट एलपीजी चाहिदा 33.15 न्यूटन मेट्रिक टन एवं अछंती 33.2 कोटी उपभोक्ता। मोट आमदानी रे मध्यप्राच्यर अंश रही 85% रु 90%। युद्ध पाई प्रस्तुत करुछि भारत। ईरान युद्ध मध्य भारत एवं नॉन कंटाक्ट वारफेयर अर्थात मुहांमुही होई न लड़ा जाउथिबा युद्ध पाई निजको प्रस्तुत करुछि। सामरिक शक्ति को भविष्यतर आवश्यकता अनुଯାयी गढ़िबा पाई सर्वोत्तम प्रतिरक्षा वैषयिक ज्ञानकौशल उपरे सरकार द्रुत गति रे काम करुछन्ति। भारत केवल 5म पीढ़ीर नुहे बरं 6ठ पीढ़ीर लढ़ुआ विमान डिजाइन उपरे काम आरंभ कर दैछि। एहा सहित स्वदेशी S-400 भली दूरगामी मिसाइल सुरक्षा प्रणाली एवं ड्रोन को ध्वंस करुथिबा अनंत शस्त्र उपरे मध्य युद्धकालीन भित्तिरे काम आरंभ होईछि। संसद रे उपस्थापित प्रतिरक्षा कमिटीर रिपोर्ट रे एहा प्रकाश पाइछि। लढ़ुआ विमान पई भारत शक्तिशाली स्वदेशी इंजिन, नौसेना पई अवैध सुरक्षा कवच एवं एआई और साइबर प्रतिरक्षा भली प्रकल्प विकसित करुछि। भारत महासागर रे थिबा अमेरिका घाटी उपरे ईरान भयंकर आक्रमण।
ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମେରିକା ବ୍ରିଟେନର ଯୁଗ୍ମ ସାମରିକ ଡିଏଗୋ ଗାର୍ସିଆ ଉପରେ ଇରାନ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଛି। ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନ 2ଟି ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ବି କୌଣସିଟି ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିନଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘାଟି ଇରାନ ଉପକୂଳଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3810 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେହେରାନଠାରୁ ଏହାର ଦୂରତା 5000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ। ଡିଏଗୋ ଗାର୍ସିଆ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ଘାଟି। ଏହି ବେସ୍ରୁ ଆମେରିକା ନିଜର ବୋମା ବର୍ଷଣକାରୀ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବିମାନ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତୁଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଇରାନରୁ ତୈଳ କିଣିବା ପାଇଁ 30 ଦିନିଆ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲା ଆମେରିକା। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଇରାନୀ ତୈଳ କ୍ରୟ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କଟକଣାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। 30 ଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ଦେଶକୁ ଇରାନଠାରୁ କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରିହାତି କେବଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଇରାନୀ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକରୁ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଜେରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରିହାତି ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରୁ ଏପ୍ରିଲ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $110 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପ୍ରାୟ $70 ଥିଲା। ମୁସଲିମ ଦେଶକୁ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ଅପିଲ କଲା ଇରାନ। ମୁସଲିମ ଦେଶମାନେ ଏକଜୁଟ ରହିବାକୁ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ଇରାନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁତା କିମ୍ବା ବିବାଦ ନାହିଁ। ଇସଲାମିକ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାର ଫାଇଦା କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲର ହିଁ ହେବ। ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ଉପଲକ୍ଷେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଇରାନ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ଥିବା ଆମେରିକା ସେନା ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଚଳାଇଛି। ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି କି ଏହା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଆମେରିକା ସେନା ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। 1 କୋଟି ରିଆଲର ନୂଆ ନୋଟ୍ ଜାରି କଲା ଇରାନ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଆକାଶଛୁଆଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଦେଖି ଇରାନ ସରକାର 10 ମିଲିୟନ ବା 1 କୋଟି ରିଆଲର ନୂଆ ନୋଟ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଶର ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନୋଟ୍। ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନଗଦ ସଙ୍କଟଜନିତ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଯାଇଥିବା ସରକାର କହିଛନ୍ତି। 1 କୋଟି ରିଆଲର ଏହି ନୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମାତ୍ର $7 ବା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 650 ଟଙ୍କା। ଏହି ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଏଟିଏମ୍ରୁ ନଗଦ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଲୋକେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଏହି ନୂଆ ନୋଟ୍ରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମସଜିଦର ଫଟୋ ରହିଛି। ପଛରେ 2500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଦୁର୍ଗର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶ 5 ନିୟୁତ ରିଆଲର ନୋଟ୍ ଜାରି କରିଥିଲା। ଭାରତ ଆସିବ ଆଉ 2 ଏଲ୍‌ପିଜି ଜାହାଜ। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ 2ଟି ଏଲ୍‌ପିଜି ଜାହାଜ ଭାରତ ଆସିବ। ପାଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଜାଗବସନ୍ତ ନାମକ ଏହି 2ଟି ଜାହାଜ ଏବେ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ୟୁଏଇର ଶାରଜାହ ନିକଟରେ ଅଟକି ରହିଛି। ଉଭୟ ଜାହାଜକୁ ହର୍ମୁଜ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଆସିବା ଲାଗି ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଉଭୟ ଜାହାଜ ହର୍ମୁଜ ଜଳମାର୍ଗ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଆସିବେ। ଜାଗବସନ୍ତ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପାଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡର। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ଜଳମାର୍ଗ ବନ୍ଦ କରିଥିବାରୁ ପାରସ୍ୟ ଉପକୂଳର ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦରରେ 22ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଅଟକି ରହିଛି। ସେଥିରେ 600ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ମଧ୍ୟ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଜାହାଜ ଓ ନାବିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାର ଇରାନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 60 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଅଲ୍ ଅକ୍ସା ମସଜିଦରେ ହେଲାନି ଇଦ୍‌ର ନମାଜ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶନିବାର ଇଦ୍ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ 60 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଲ୍ ଅକ୍ସା ମସଜିଦକୁ ଇଦ୍ ନମାଜ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ଜେରୁଜଲମରେ ଏହି ମସଜିଦ ରହିଛି। 1967ର ଆରବ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ହୋଇଛି। ମକ୍କା ଏବଂ ମଦିନା ପରେ ଏହା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇରାନରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଇଦ୍ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ସୁନସାନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେହିପରି କତାର, ୟୁଏଇ ଏବଂ କୁଏତ ଭଳି ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଶନିବାର ଇଦ୍ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ନମାଜ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ନତାଞ୍ଜ ଆଣବିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ।
ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଶନିବାର ସକାଳେ ମିଳିତ ଭାବେ ଇରାନର ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ନତାଞ୍ଜ ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଭୀଷଣ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନର ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲଢୁଆ ବିମାନ, ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ନତାଞ୍ଜ ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବୋମା ବର୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା। ତାର ତୀବ୍ରତା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ବହୁ ଦୂର ଯାଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ବିକିରଣ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ଆମେରିକା କହିଛି। ଏହା ଇରାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ୟୁରାନିୟମ୍ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ମାଟି ତଳେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକାର 55 ଠିକଣାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା ଇରାନ। ଇରାନ ଶନିବାର ଇସ୍ରାଏଲ ସମେତ କେତେକ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ସେନା ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇରାନ ସେନା IRGC କହିଛି କି 55ଟି ଠିକଣା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ବେନ୍ ଗୁରିଏନ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଏଠାରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଓ ଅବତରଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଇରାକର ରାଜଧାନୀ ବାଗଦାଦରେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଇରାକ ଓ ଆମେରିକୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଉ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଘରୋଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ପଡ଼ିଛି। ସାଉଦି ଆରବ ଓ କୁଏତ୍ର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଇରାନର ବୟାନ, ଯୁଦ୍ଧବିରତି ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦରକାର। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଲାଗି କେବଳ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ସେହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଇରାନ ଚାହେଁ ବୋଲି ଏହାର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ୍ ଅରାଘଚି କହିଛନ୍ତି। ଜାପାନର କ୍ୟୁଡୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଅରାଘଚି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହୁଁ, ଆମ ଉପରେ ବଳପୂର୍ବକ ଏହାକୁ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ସହ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଯାହା ବି କରୁଛି ତାହା ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଲାଗି କରୁଛି। ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଇରାନ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଛାଇବ ନାହିଁ। ଇରାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା। କେରଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ବୈଠକ। 140 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାୟ 95 ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 92 ଜଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ AICC ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷିତ ତାଲିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧିକାଂଶ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 17 ଜଣ ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର, 9 ଜଣ ରମେଶ ଚେନ୍ନିଥାଲାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏବଂ 5 ଜଣ VD ସତୀଶଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଲିକାରେ ମାତ୍ର 9 ଜଣ ମହିଳା ଥିବାରୁ ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜିତିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ରାହୁଲ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଥୁରାରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ସାଧୁଙ୍କ ହତ୍ୟା କଲେ ଗୋଚାଲାଣକାରୀ। ମଥୁରାରେ ଗୋରକ୍ଷକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାବାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଗୋଚାଲାଣକାରୀ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ଭୋରରେ ବାବା ନିଜର 2 ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଟ୍ରକ୍କୁ ପିଛା କରୁଥିଲେ। ସେହି ଟ୍ରକ୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରି ବାବା ତାହା ସାମ୍ନାରେ ବାଇକ୍ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିର ବେଗ ବଢ଼ାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀ ମଥୁରା ହାଇୱେରେ ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଜାମ୍ ହଟାଇବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପୁଲିସକୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲେ, ପଥରମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ପୁଲିସର 5ରୁ 6ଟି ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁଳିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ପଞ୍ଜାବରୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାରଙ୍କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲଲଜିତ୍ ଭୁଲ୍ଲରଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଅମୃତସର ଓଏର ହାଉସର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ତଥା DM ଗଗନଦୀପ ସିଂ ରନ୍ଧୱା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ 12 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୟରେ ଏଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା କହିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ୍ଲରକୁ
बहिष्कार କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କେ.ଏ.ପି. ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲଜିତ ଭୁଲ୍ଲର ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ମିଥ୍ୟା କହିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପଦ ଛାଡ଼ିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅମୃତସରରୁ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଗୁରଜିତ ଔଜଲା ବିକ୍ରମ ମଜିଠିଆ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲା ଏକ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଜଡ଼ିତ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଡର ନ ମିଳିବାରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶର ନରସଂହାରକୁ ମାନ୍ୟତା ଦାବି ଆମେରିକା ସଂସଦରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ। ଆମେରିକା ସଂସଦରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 1971ରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ନରସଂହାରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସାଂସଦ ଗ୍ରେଗ ଲାଣ୍ଡସମ୍ୟାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 1971 ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନରସଂହାର ଏବଂ ମାନବିକତା ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗାଳୀ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଜମାତି ଇସ୍ଲାମୀ ଭଳି ସଂଗଠନ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାକୁ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ ବିରୋଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଶୋକ ଖରାତ ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୂପାଲି ଚାକଣକର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖରାତ ସହ ରୂପାଲିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ୍ନବୀସ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ମାଗିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିବସେନା ମୁଖପାତ୍ର ସୁଷମା ଅନ୍ଧାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖରାତଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆସି ଚାକଣକର ତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ନିଜ ଅନାମିକା ବା ତୃତୀୟ ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏଭଳି କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଚାକଣକରଙ୍କ ତୃତୀୟ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକରେ ଜଣେ 35 ବର୍ଷିଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୁଲିସ ବୁଧବାର ଖରାତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି। ବିଶ୍ୱବଜାରରେ ବଢ଼ିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ତୈଳ ଦର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇଛି। ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଦର ପ୍ରାୟ 2.8% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 106.77 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ୱେଷ୍ଟ ଟେକ୍ସାସ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ କ୍ରୁଡ୍ ଦର 2.2% ବଢ଼ି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 98.32 ଡଲାର ଛୁଇଁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱବଜାରରେ ତୈଳ ଦରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍‌ପିଜି ଆବଣ୍ଟନ 50%କୁ ବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍‌ପିଜି କୋଟାକୁ 50%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟପଟେ କଳାବଜାରୀ ଓ ମଜୁତକାରୀ ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 3500ରୁ ଅଧିକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 1400ରୁ ଅଧିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ଏବଂ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟର ନିବେଶକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ। 2022 ମସିହାରେ ଟ୍ୱିଟର କିଣିବା ସମୟରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଏକ ଜୁରି। ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋର ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମାମଲାରେ ଜୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମସ୍କଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ବିବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଟ୍ୱିଟରର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ $3ରୁ $8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିବେଶକମାନେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ। ମସ୍କ କୋର୍ଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୁରି ତାଙ୍କର ବର୍ଡସ୍ ଏବଂ ଡିଲ୍ ଅନ୍ ହୋଲ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ଟ୍ୱିଟ୍‌କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଭୁଲ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ହଜାର ହଜାର ନିବେଶକ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଏହି ରାୟ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ 20% ପରିବାର ବ୍ଲାକ୍‌ରେ ଏଲ୍‌ପିଜି କିଣୁଛନ୍ତି।
ଦେଶରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର କଳାବଜାରୀ ବଢ଼ିଛି। ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଉପଲବ୍ଧ ନ ହେବା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡେଲିଭରି ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହାକୁ ବ୍ଲାକ୍‌ରେ କିଣୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 20% ପରିବାର ଏଭଳି ଏଲ୍‌ପିଜି କିଣୁଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଲାଗି ଲୋକଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଯାଏ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିବା ଲୋକାଲ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଢ଼ା ଦର ଦେଇ ବ୍ଲାକ୍‌ରେ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗତ ସପ୍ତାହରେ 6% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରିରେ 68% ପରିବାର ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତ ସପ୍ତାହରେ 57% ଥିଲା। 28% ପରିବାରକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳୁଛି। ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ 12%ଙ୍କୁ ମେସେଜ ଆସିଛି। 40% ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାର କାଠ ଏବଂ ଘଷି ଜାଳେଣୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍‌ରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯିବ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍, ଖେଳିବ 2ଟି ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍‌ରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏଠାରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଏହି ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତ 26 ଜୁନ୍‌ରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ 28 ଜୁନ୍‌ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତର ଏହା ପ୍ରଥମ ଟି-20 ସିରିଜ୍ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 96 ରନ୍‌ରେ ହରାଇ ଭାରତ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଗତ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ 3 ଥର ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିସାରିଛି। ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏହି ଗସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅଂଶ। ଏହାଛଡ଼ା ଟିମ୍‌କୁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ 5ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାର ଅଛି। ଟାଇଟଲ୍ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍‌ସିବିର ରଣନୀତି, ବିରାଟଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ମାର୍ଚ୍ଚ 28ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଇପିଏଲ୍ 2026। ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଗତଥରର ଚମ୍ପିୟନ୍ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ସନ୍‌ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। 2025ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ଆର୍‌ସିବି ଏଥର ନିଜର ଟ୍ରଫି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେଇଛି। ଏହି ସିଜନ୍‌ରେ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ 9,000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପଟିଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳରେ କିଛି ନୂଆ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋହଲି ଦଳକୁ 100% ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। କୋଚ୍ ଆଣ୍ଡି ଫ୍ଲାୱାର ମଧ୍ୟ ଦଳର ରଣନୀତିକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଟି-20ରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶତକ ହାସଲକାରୀ ହେଲେ ଫାନି। ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଓଣ୍ଡାର ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଫାନି ଉତାଗୁସିମାନିଡେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-20ରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶତକ ହାସଲକାରୀ ବ୍ୟାଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ନାଇଜେରିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆମନ୍ତ୍ରଣୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଫାନି ପଦାର୍ପଣରେ ଘାନା ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ମାରିଥିଲେ। ଇନିଂସ ଓପନ୍ କରିଥିବା ଫାନି 65 ବଲ୍‌ରେ 111 ରନ୍ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଏଥିସହ ମହିଳା ଟି-20 ପଦାର୍ପଣରେ ଶତକ ମାରିବାର ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଟି-20 କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶତକ ହାସଲକାରୀ ବ୍ୟାଟର ହେବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଫାନିଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ବର୍ଷ 223 ଦିନ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଟି-20 କ୍ରିକେଟରେ ଉଗାଣ୍ଡାର ପ୍ରୋସ୍କୋଭିଆ ଆଲାକୋ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶତକ ହାସଲକାରୀ ବ୍ୟାଟର ଥିଲେ। ସେହିଭଳି ପୁରୁଷରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୁସ୍ତାଭ ମ୍ୟାକେନ୍ 18 ବର୍ଷରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆକାଶଦୀପ ଆହତ, କେକେଆରର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ 19 ପୂର୍ବରୁ ଆହତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ପେସ୍ ବୋଲର। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପେସ୍ ବୋଲର ଆକାଶଦୀପ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଗତ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ସେ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫିଟ୍ ହେବାର ଆଶା ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ 3 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ତୃତୀୟ ପେସ୍ ବୋଲର ଭାବେ ସେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମଥିସା ପ୍ରତିରଣା ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରଣା ଆଇପିଏଲ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ହର୍ଷିତ ଗତ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସର ଶେଷ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 7 ପଦକ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଶନିବାର ଉଦ୍‌ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା 4ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 10ଟି ରୌପ୍ୟ, 2ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସମେତ ମୋଟ 16ଟି ପଦକ ସହ ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛି। ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହ ମୋଟ 6ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜାଭଲିନ୍‌ରେ ସୁଚିତ୍ରା ପରିଡ଼ା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ଜାନକୀ ଓରାମ 2ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ମାହାର, ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାହୁ, ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା ଓ ଯଦୁନାଥ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍‌ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ପନ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗୋଏଙ୍କା।
आईपीएल 19तम संस्करण आरंभ हेबाकू गोटे सप्ताह कम समय बाकी रही। एहार अव्याहति पूर्व लक्ष्नौ सुपर जायंट्स फ्रांचाइजर मालिक संजीव गोयंका अयोध्या भगवान श्री रामों आशीर्वाद नहीं। शनिवार अधिनायक ऋषभ पंत और दलर अधिकांश खेलाड़ी गोयंका राम मंदिर परिदर्शन करते। प्रभु श्री रामों दर्शन पर लक्ष्नौर समस्त खेलाड़ी मंदिर चतुर्पार्श्व बुली कारुकार्य देखिते। आईपीएल सीजन आरंभ हेबाकू जाउछि। एहा पूर्व आशीर्वाद नेबा लगी श्रीरामंक शरण को आसीछु बोली गोयंका कहिसंती। आर्जेंटीना दलर नेतृत्व नेबे मेसी। आगामी फिफा विश्वकप पूर्व प्रस्तुति ପାଇଁ डिफेंडिंग चैंपियन आर्जेंटीना यथाक्रमे जाम्बिया और मॉरिशियाना विपक्ष में दुईटी बंधुत्वपूर्ण अंतर्जातीय मैच खेलिब। उभय मैच रे प्रसिद्ध खिलाड़ी लियोनेल मेसी दलर नेतृत्व नेबे। आर्जेंटीना दल 27 तारिख रे मॉरिशियाना और 31 तारिख रे जाम्बिया को भेटिब। उभय मैच आर्जेंटीनार घोरी ग्राउंड रे खेलाजिब। सूचनायोग्य चलित मासरे आर्जेंटीना और स्पेन मध्य फिनालेसीमा मुकाबिला खेलाजिबार थिला। आर्जेंटीना कोपा अमेरिका कप और स्पेन यूरो कप चैंपियन होइतिले। कतार राजधानी दोहारे एही मैच खेलाजिबार कार्यक्रम रहितिला। मात्र मध्यप्राच्य युद्ध को नहीं कतार एही मैच आयोजन करबाकू असमर्थ थिबा स्पष्ट करिथिला। बस आज पई एट रखिबा, पुणी नै आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउछि। जय हिंद, जय भारत।